بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب الأمر بأداء الأمانة. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى حثا على الأمانة والوفاء بها والرعاية لها وعدم إضاعتها، وأن حفظ الأمانة والرعاية لها والعناية بها من خصال الإيمان وصفات المؤمنين، أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، فهذا من الواجبات ومن الحقوق، وهو حق لله على العباد ائتمنهم عليه، لأن قوله أدوا الأمانات يشمل جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل، وكذلك من حقوق العباد، فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك من أمور الإيمان كلها داخلة في الأمانة التي يجب أن تؤدى. وكذلك حقوق العباد مثل الودائع ونحو ذلك أيضا هي أمانة، ويجب أن يؤديها المؤمن لمن ائتمنه وافية لا نقص فيها. وهذا كله من علامات الإيمان ومن خصال الدين التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأمر بها رسوله صلوات الله والسلام عليه. وقد أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكما عرفنا أن هذا الأمر يتناول حقوق الله على العباد، فهذا من أداء الأمانة كالصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات، وأيضا حقوق البشر، يعني مثلا تربية الأولاد هذا أمانة يجب أن توفى، بر الوالدين أمانة، صلة الأرحام، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي على العبد أن يوفيها وأن يؤدي هذا الذي اؤتمن عليه. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الآية الكريمة أيضا هي في هذا الباب العظيم، باب حفظ الأمانة والعناية بها وعدم إضاعتها، وأن الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أن تحمل هذه الأمانة فأبين أن يحملنها، أبين أن يحملنها إشفاقا وخوفا، وليس عدم طاعة لله سبحانه وتعالى، وإنما من باب الخوف من عدم القدرة على ذلك، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وحملها الإنسان، حملها الإنسان، والمراد بالأمانة الطاعة، طاعة الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر،
إذن يدخل في الأمانة هنا فرائض الإسلام، واجبات الدين، كلها داخلة في هذا الباب العظيم. فالسماوات والأرض والجبال عرض الله سبحانه وتعالى عليها الأمانة، وعرض تخيير، فأبين أي شفقة وخوفا من عدم القدرة والتمكن من أداء الأمانة كما ينبغي. وحملها الإنسان، وذكر الله سبحانه وتعالى للإنسان وصفين، قال إنه كان ظلوما جهولا. فهذان وصفان للإنسان، وهما يدلان على ما فيه من ضعف وأيضا قصور وتفريط ونحو ذلك. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يأتي هنا سؤال أيها الأخوة المستمعون الكرام: هذا الإنسان الذي حمل الأمانة كيف هو في تحملها والوفاء بما اؤتمن عليه؟ جواب ذلك يأتي في الآية التي تلي هذه الآية في سورة الأحزاب. يقول الله سبحانه: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه الآية تفيد أن الإنسان أو الناس عموما مع الأمانة انقسموا إلى 3 أقسام. القسم الأول من أظهروا تحمل الأمانة وأبطنوا خلاف ذلك، أظهروا تحمل الأمانة وأبطنوا خلاف ذلك، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهم الذين ذكرهم الله بقوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. والقسم الثاني من رفضوا وأبوا أن يتحملوا الأمانة ولم يقبلوها ولم يقبلوا على دين الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء من قال عنهم سبحانه في هذه السياق: والمشركين والمشركات. والقسم الثالث من تحملوا الأمانة ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لتحمل ما ائتمننا عليه، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ketundukan dan ibadah kecuali penguasa alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita sekarang masuk pada bab yang baru, yaitu bab Al-Amr bi'ada'il amanah, bab tentang perintah untuk menunaikan amanah. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam rangka untuk mendorong kaum muslimin untuk menunaikan amanah, agar memberi perhatian terhadap amanah dan tidak melalaikan amanah. Karena sikap seperti ini, perhatian terhadap amanah, menunaikan amanah sebagaimana seharusnya, tidak melalaikan amanah, tidak melupakan amanah, ini merupakan salah satu dari sifat-sifat orang yang beriman. Ya, sifat ini merupakan salah satu dari sifat-sifat orang yang beriman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amanah, ya, amanah perkara yang luas. Allah Subhanahu wa taala nanti menyebutin dalam ayat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah. Dan amanah-amanah ini maknanya luas, mencakup amanah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala,
dan juga amanah yang berkaitan dengan hak para hamba. Adapun amanah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan-ketaatan, seperti salat. Salat merupakan amanah yang kita akan dimintai pertanggungjawaban. Harus kita tunaikan dengan sebaik mungkin, dengan sebagaimana mestinya. Seperti contohnya puasa, itu juga merupakan amanah, ya. Dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita tunaikan. Bayar kafarah, kalau kita melakukan kesalahan dan harus punya kafarah, maka kita juga harus menunaikan kafarah tersebut, dan itu juga merupakan amanah yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian juga nuzur, misalnya seorang bernazar, berjanji, ya. Jangan dia lalai, jangan dia sangka bahwasanya janji tersebut hanya hilang begitu saja kalau dia tidak kerjakan. Tidak, janji tersebut yang dia pernah berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala tercatat dan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amanah mencakup amanah yang berkaitan dengan hak-hak para hamba, seperti titipan, ya, pesanan, ya barang misalnya yang harus ditunaikan, harus disampaikan. Ini semuanya merupakan amanah yang harus ditunaikan oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diamanahkan. Ya, dan berusaha menunaikan dengan secara wafian, secara terbaik, yang sempurna cara penyampaiannya, tidak mengurangi amanah yang dititipkan kepadanya. Ya. Oleh karenanya menunaikan amanah merupakan salah satu dari perangai seorang beriman, merupakan sifat orang beriman dan menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini membawakan dua ayat dan juga membawakan beberapa hadis. Adapun ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Kepada yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan, bahwasanya perintah Allah di sini antu addul amanat. Hendaknya kalian menunaikan amanat. Amanah di sini umum mencakup segala bentuk amanah, baik yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun yang berkaitan dengan hak-hak para hamba. Hak Allah sebagaimana telah lalu seperti salat, ya, zakat dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, seluruhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban yang Allah telah bebankan dan amanahkan kepada kita. Kemudian hak-hak yang berkaitan dengan para hamba seperti tarbiyatul aulad, mendidik aulad, itu juga amanah. Allah Subhanahu wa taala bebankan, pikulkan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah mereka sudah menjalankan amanah tersebut dalam mendidik anak-anak mereka atau tidak? Demikian juga birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu juga merupakan amanah, hak kedua orang tua. Amanah yang harus kita kerjakan, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga silaturahmi, silatul arham, menyambung silaturahmi di antara kerabat, itu juga merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amanah ini hendaknya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Hendaknya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala sesuai atau terbaik dilakukan dengan sebaik mungkin agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha, namun mereka enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut dari memikul amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan, adapun manusia, maka manusia memikul amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, padahal manusia itu adalah senantiasa berbuat zalim dan senantiasa berbuat kejahilan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini juga berkaitan dengan masalah amanah. Berkaitan dengan bagaimana seorang harus menjaga amanah dan tidak melalaikan amanah tersebut dan tidak melupakan amanah tersebut. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan amanah kepada langit dan kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Apakah mereka mau memikul amanah tersebut? Akan tetapi langit, bumi dan gunung menolak untuk memikul amanah tersebut.
Bukan karena tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi isfaqan wa khaufan, akan tapi karena mereka takut dan khawatir tidak mampu ya untuk bisa menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada mereka. Akan tapi apa kata Allah? Wa hamalahal insan. Adapun manusia mereka mau, para manusia mereka mau untuk memikul amanah yang Allah bebankan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan amanah di sini yang dibebankan kepada manusia adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya masuk dalam amanah ini yaitu faraiduddin, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faraid, kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia untuk dijalankan. Allah Subhanahu wa taala tatkala menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung, yaitu ardu takhyir, tawaran untuk pilihan. Milih untuk mikul atau tidak. Ya, tidak memaksa, Allah tidak memaksa langit, bumi dan gunung untuk mikul amanah tersebut, tapi Allah tawarkan. Ya, mereka milih. Dan ternyata langit, bumi dan gunung-gunung mereka memilih untuk tidak memikul amanah karena khawatir tidak mampu untuk menunaikan amanah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwasanya manusia mau memikul amanah, Allah menyebutkan dua sifat yang dimiliki oleh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu kana zaluman jahula." Yaitu manusia senantiasa berbuat zalim, sering berbuat zalim dan sering terjerumus dalam kejahilan. Ini adalah dua sifat yang dimiliki manusia. Ya. Oleh karenanya kita dapati manusia tatkala menjalankan memikul amanah, ya, terkadang kurang dalam menunaikan amanah, salah dalam menunaikan amanah, tidak sempurna dalam menjalankan amanah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini datang pertanyaan. Manusia yang telah memikul amanah, bagaimana model mereka dalam memikul amanah tersebut? Bagaimana model mereka dalam memikul amanah tersebut, dalam menunaikan amanah tersebut? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam ayat berikutnya. Allah isyaratkan dalam ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima." Kata Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tentang amanah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengadab ya orang-orang munafik dari kaum lelaki munafikin dan kaum wanita yang munafik dan kaum lelaki yang musyrik dan kaum wanita yang musyrikat, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang beriman dari kaum lelaki maupun kaum mukminat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang terakhir ini yang kita bacakan setelah penyebutan ayat amanah, ayat ini memberikan faedah bahwasanya model manusia secara umum dalam menghadapi amanah, dalam memikul amanah, dalam menunaikan amanah ada 3 model. Model yang pertama yaitu orang-orang yang menampakkan bahwasanya mereka itu menjalankan amanah. Akan tapi dalam batin mereka tidak menunaikan amanah. Mereka menampakkan keimanan, akan tapi mereka dalam batin mereka menyimpan kekufuran. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam ayatnya, firman-Nya, "Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat." Agar Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang munafik dari kaum lelaki munafikin dan dari kaum wanita yang munafiqah. Ya, mereka yang menampakkan keimanan akan tapi menyembunyikan kekafiran. Kelompok kedua dalam menghadapi amanah. Kalau pertama tadi menampakkan seakan-akan menjalankan amanah tapi sesungguhnya hati mereka menolak amanah. Yang kedua yaitu benar-benar mereka menolak amanah baik secara zahir maupun secara batin. Mereka itulah orang-orang musyrikin yang mereka menolak keimanan, mereka menampakkan kekufuran baik zahir maupun batin. Ya. Yang ini juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal musyrikina wal musyrikat. Ya, ini model kedua dari orang-orang yang menolak amanah. Dan yang ketiga yaitu model orang-orang yang mereka ya memikul amanah dan mereka menjalankan amanah dengan sebagaimana mestinya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat orang-orang yang beriman ya
dari kaum lelaki maupun kaum mukminat, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menunaikan amanah yang telah dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita.